चल रही गुरबाणी शब्द की जो विचार है, जो गुरकिरपा द्वारा आपां सारे रल मिल के करते हाँ, जिन्नी क सोझी गुरबाणी बख्शदी है उन्नी क विचार की जाती है। अज का जो साहिब का फरमान है जिसकी विचार आपां करांगे, पातशाह कहंदे आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। आदेश का भाव हुंदा है आत्म समर्पण करना, सिजदा करना, हुक्म दे अगे झुक जाना। इसे नूं समर्पण भी आखदे हन। जो मुढ़ है वो आद है, वो साडा अपना ही मूल है, जो पहला गुप्त सी, सुन अवस्था विच सी, सो हुण प्रगट अवस्था विच है, सहज विच है। ते जिहड़ा शब्द है वो जन्मदा नहीं, वो प्रगट हुंदा है। उसे नूं ही असीं आदेश करनी है। जिमें सुखमनी दे विच भी पंजवें पातशाह ने लिखिया आद गुर ए नवा है। जिहड़ा आद है सब तो श्रेष्ठ ज्ञान है, गुर है साडा मूल है, ओनू ही नम है, ओदे अगे ही मन नूं झुका के रखना है। वो जिहड़ा गुर है, वो सुग्यान है जिहड़ा, वो साडे मूल नूं सचखंड वल्लों आउंदा भी तूं वापस आ, अपनी सोच छड्ड, साडी गल मन। हुक्म मन्निया होवे प्रवान, तां खसमे का महल पाए सी। वो साडा आद है, उसे नूं ही असीं नमस्कार करनी है। अनील अनील हुंदा गिणती तो रहत, और वो गिणती तो रहत भी ने ते महल तो भी रहत ने। जिन्नियां भी सचखंड विच प्रातमावां ने, उन्हां सारियां प्रातमावां दा जिहड़ा साझा निर्णय फरमान है, वो हुक्म है। सो इन्हां दी कोई गिणती नहीं, सब थाई वरत रहा। अनाद है, जो हुक्म है वो है जोत दा। जोत ते हुक्म इकट्ठे ही ने, उहदा कोई आद नहीं हुंदा, ना कोई उहदा अंत हुंदा। जोत दा ना किसी नूं आद दा पता है, ना अंत दा पता है। आद अंत इको अवतारा, वो इको जिही है। सोई गुरु समझियो हमारा। दसवें पातशाह कहंदे अपना सारियां दा ओही गुरु है, ओनू ही गुरु मन के चलियो जे जीवन जित के जाना। जे संसार च किसी नूं गुरु मन लोगे तां तुसीं जीवन नूं हार के जाओगे, जित नहीं सकते। संसार विच गुर हुंदा है, गुरदेव हुंदा है, गुरुदेव नहीं हुंदा, गुरदेव हुंदा है। श्री गुरदेव ए नम है। गुरुदेव नहीं लिखिया पंजवें पातशाह ने, पर साडे जदों नूं बोलिया जांदा उहनूं फिर उत्थे लिखिया तां गुरदेव ही पढ़ दिंदे, पर जदों दी व्याख्या करदे फिर गुरुदेव बना दिंदे। इकन अर्थ बदलदा है, लिखे नूं नहीं बदलदे, व्याख्या च चेंज करदे आ। ते जदों व्याख्या च हुंदा जिहड़ा फिर गुरु हुंदा, वो गुरु साडे सामने देहधारी आ जांदा है। देह दे विच शरीर विच गुरदेव आउंदा है, गुरु नहीं आउंदा। गुरु अजूनी है, वो देह तो रहत है। सो जोत ते हुक्म इकट्ठे ही रहिंदे है। जिवें गुरबाणी विच भी दो चीज़ां इकट्ठियां आईयां, ओंकार, ओंग जोत है, आकार हुक्म है। सतनाम, सत जोत है, नाम हुक्म है, इच्छा है। करता पुरख इकट्ठे हैं। हुक्म प्रगट ही होया, प्रगट होण नूं ही शुरुआत आद कहा जाता है, क्योंकि जोत दे नाल जोत सदा ही है, आद अंत नहीं है जोत दा। गुण वरतों विच आउण ते ही
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਤਾਂ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਹੁਕਮ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਿਰਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹ ਅਨਾਦ ਹੈ, ਆਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਆਦ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਾਹਤ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੋਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਹੀ, ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਮਤਾ ਕਰੇ ਪੂਰਬ ਕੀ ਤਾਈ ਪੱਛਮ ਹੀ ਲੈ ਜਾਤ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਭਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਰਤਣਾ ਉਹ ਹੀ ਵਰਤਦਾ। ਉਸ ਵਰਤ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ। ਉਹ ਕੀਰਤੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਕੀਰਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਡਿਆਈ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਵਿਛੋੜਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਣਾ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਇਹੀ ਬੁੱਝਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜੋਤ ਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਹਰ ਕੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਕਮ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਤ ਕਿਹੜੇ? ਸੰਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਹੈ ਹਰ ਕਾ ਸੰਤ, ਜਿਹਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਪਾਈਐ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹੀ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮਿਲੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਲੱਭਿਆ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਲੱਭਿਆ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਝੰਡਾ ਵਾਡੀ ਜੀ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਜੋ ਮਿਲੈ, ਮਿਲਿਆ ਕਹੀਏ ਸੋਏ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੰਨਦਾ ਸੱਚਖੰਡ। ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਨਕ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਨਕ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਹੀ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਸੇ ਹੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸੋਭਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਿਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧ ਪੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੈ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੈ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਨੇ, ਨਿਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ। ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈਗੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਬੇਸ। ਹੁਣ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਬੇਸ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ। ਜੋਤ ਦਾ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਜੋਤ ਉਵੇਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋਤ ਦੇ ਨੂੰ ਭਰਮ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਘੇਰਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੋਤ ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੁਆਪਰ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬੇਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਬੇਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤੀ ਬਿਆਈ, ਤਿਨੀ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਸਹੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਬਸ ਉਹੀ ਚੇਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਏ ਕਿ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਰਥ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਵੇਦ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲੇ। ਕਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਹਾਂਗਿਆਨੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਗਿਆਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮੈਂ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਂਗਿਆਨੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੋ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਗੁੜ ਹੁੰਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਵੋ, ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅਰਥ, ਬਸ ਖਾ ਲਿਆ, ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦਲੀਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪ ਦਲੀਲ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨੀ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚੇ। ਆਪ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੌਪਈ ਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰ, ਸੁੱਚੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਰ, ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ, 40 ਦਿਨ ਕਰ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਂਗਾ ਪਏ, ਦੇਖੀ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰੂ, ਫਿਰ ਦਸਵੰਧ ਮਾਂ ਕੱਢੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਤੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਵੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਰਥ ਬਦਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਿੱਠੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਾਓ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਈ ਖਾਸ ਵਿਧੀਆਂ ਕਿਉਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਿਉਂ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਸ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰੀ ਜਾਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਔਖਦ ਸਭੇ ਕੀਤਿਆਂ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਦਾਰੂ ਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਵੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਟੇ ਰਟਾਏ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੱਗੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਅੱਜ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੈਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਰੇਵੜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਦ ਮੱਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਕ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਕ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਅਣਜਾਣ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਸਤੇ ਗਲਤ ਪਏ ਹੋਏ। ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ 'ਚ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਕੇ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ਆਖਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸੁਣ ਕੇ ਰੱਟ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਰਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਾਮਖੋਰ ਆਖੇ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੰਦਕ, ਪਾਗਲ, ਭੂਤਨਾ ਹੀ ਆਖਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਸਾਰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਗਾਰ ਬਿਰਾਨਾ ਸੰਢ ਹੈ। ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਪਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਇਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਬਦਲਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਗਰਾਉਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਗਰਾਉਂ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਐਰੋ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੋਰਡ ਘੁਮਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਐਰੋ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਗਰਾਉਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੋਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕਰਤੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ,
ਏਕਾ माई जुगती बियाई तिन चेले प्रवान। असीं पढ़ते हुण शब्द है तीन चेले, अर्थ बदलिया गया कि तिन चेले। तिन चेले किहड़े बनाए? ब्रह्मा, विष्णु ते शिव जी, जिन्हों महेश कहते। हुण गुरबाणी कहती है जिनी सेविया तिनी पाया मान। इत्थे अर्थ किया टीकाकार ने कि जिन्हां ने सेवा की तिन्हां ने मान पाया। हुण उत्थे ओह इसी शब्द नूं बहुवचन की सेंस च लै रहा, तिन्हां ते उन्हां दे कह रहा। इत्थे तिनी का अर्थ तिन कर रहा, इत्थे सिंगूलर कर रहा, उत्थे प्लूरल कर रहा। इक्को ही टीकाकार शब्द चेंज करता, अर्थ बदल दिंदा। जद कि गुरबाणी च किते इस तरह नहीं किया गया, शब्द इक्को ही है, तिनी। हुण उहदा अर्थ है उन्हां, तिन्हां, तिन, तिन क्यों? फिर उत्थे तिन नहीं करता है। विचार का विषय है, सो गायब है। व्याकरण आप ही बनाई ते आप ही लागू नहीं की। क्यों? एक सवाल आए। जदों कि गुरबाणी ते कोई संसारी व्याकरण लागू ही नहीं हो सकती, क्योंकि गुरबाणी तो भाषा ही दरगाह दी है, ये सचखंड दी है। इत्थे दे तां अखर ने सिर्फ कल्ले। गुरबाणी अपनी व्याकरण आप ही है। जबकि गुरबाणी च लिखिया जिनी वेद व्याकरण विचारिया, ये तो वेद व्याकरण लागू हुंदी है। ये शब्द है गुरबाणी च वेद व्याकरण लागू हुंदी है, भाव आत्म ज्ञान के अर्थ बनने ने। आत्मा के देश की बोली है, ये आत्मा नूं ही इत्थों उत्थे लैके जाण दा साधन है। इसे वास्ते भेजी है उन्होंने कि अपने देश दी, अपने देश नूं वापस आओ। पर साडे सारे अर्थ ही बदल दिते कि तुसी इस देश दे ही वासी हो। सिटीजनशिप इत्थों दी दे दिती ते माया दा लालच इन्ना दे दिता कि इहदा जी ही नहीं करदा छड्डण नूं। भावें चिंता की अग विच नित जीव सड़दा है, भरम इन्ना पा दिता सड़दा भी आखी जांदा। बड़ी किरपा है, सब कुछ दिता रब ने। धीआं पुत्तां विच सुखी है, पैसे धेले की कोई कमी नहीं। फिर गुरबाणी भी पढ़ते हाँ, हर साल पाठ भी कराउंदे हाँ, विचार भी नहीं करते। सो जिनी सिरज तिनी गोई, सर्व थोक नानक तिनी पाया। तिनी दा अर्थ तिन्हां ने बनता है। जिथे गल तिन दी आई है ਉਹ ਇਹ ਬਚਨ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਉੱਥੇ ਤੀਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਿੰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਔਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਤੀਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਿੰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਤੀਨੇ ਸਮ ਕਰ ਲਿਆਵੈ, ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਤੀਨ ਭਵਨ ਇੱਕ ਜੋਤੀ ਤਿੰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਆਦ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਤਾ ਤੈ ਮਾਣਿਓ, ਤ੍ਰਿਤਾ ਤਿੰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਤਿੰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਤਿੰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਅਰਥ ਮੁਦਾਵਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੀ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ। ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਥਾਲ 'ਚ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਿੰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਣਾ। ਤਿੱਥੇ ਘੜੀ ਹੈ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੀ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ। ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਸੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਸਤੂ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਛੱਡਣੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸਕਾ ਸਭ ਉਧਾਰੋ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪਹੁੰਚੈ ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਇਹ ਵਸਤ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਸਤ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜੇ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਤਜੀਆਂ ਨਾ ਜਾਈ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਾ ਜਾਈ।
ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅਰਥ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਾਖੁਰ ਤਾਰੋ। ਇੱਥੇ ਵਸਤ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਕੇਤੇ ਬਰਮਾ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕੇਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਕਾ ਮਾਈ, ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੁਗਤੀ ਵੀ ਆਈ, ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟ ਕੀਤਾ। ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੇਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਸੱਚਖੰਡ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਬਿਰਤੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਣ ਹਨ। ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਹੈ, ਮਹੇਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਹ ਉਸਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਤੋ ਤੇ ਰਜੋ ਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਮੱਝ ਘਾਹ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿੱਲੀ ਚੂਹਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੂਹੇ ਕੀੜੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜੀਵ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਮੋ ਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨੱਥ ਹੈ। ਗੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਰਦਾ ਜੀ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਜੰਤ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਟਾਂਗਾ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਘੋੜਾ ਹੈ ਆਤਮਾ। ਨੱਥ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਟਾਂਗੇ ਨੂੰ। ਨੱਥ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਘੋੜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਟਾਂਗਾ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਚੱਕੇ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਹੈ, ਚੇਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤਿੰਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਗਲਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਉਹੀ 1 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਨੇ ਫਿਰ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਲਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਉਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ। ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਸਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਸੱਚ ਹੈ, ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਗਲਤ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਸੁਰਤ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਆਖਦੇ। ਬਸ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਸਮਝਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ,
ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਠੱਗ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਵੱਖ ਖਾਲੀ ਖੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਬ ਜਾਨੋਗੋ ਜਬ ਉਗਰੋਗੋ ਪਾਚ। शुद्ध अर्थ, शुद्ध सुरत, शुद्ध मंजिल, शुद्ध लोकी, शुद्ध विचारा। गलत अर्थ, गलत सुरत, गलत मंजिल, गलत लोकी, गलत विचारा। हुक्म की दृष्टि में सारे ही प्रवान ने। जिमें माँ बाप लई तां सारी औलाद इक्को जी हुंदी है, पर कई बच्चे बिगड़ जाते। भावें माँ बाप की नाराजगी हुंदी है पर वैर नहीं हुंदा, पर बच्चे विरोधी जरूर हो जाते हैं। सो इसे तरह परमेश्वर ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸੋਚ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਰਮ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵਸੀਅਤ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ। ਪੱਕੀ ਵਸੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਦੇ ਵੀ ਵਸੀਅਤ ਤੁੜਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਬਣੀ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤੀ ਵੀ ਆਈ, ਤਿਨੀ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੇਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਸੁਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ। ਜੇ ਸੁਰਤ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤਰੂਗੀ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗਲਤ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਡੁੱਬੂਗੀ ਡੁੱਬੂਗੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਗੁਰ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ